हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय ॐ हरिः ॐ शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भं करुणालयं नमामि भगवन् लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 90 भाष्य कथम सत्येन यथाभूतवाद व्यवस्थया पंथा देवयान आख्यः विततः विस्तीर्णः सातत्येन प्रवृत्तः येन यथा हि आक्रमन्ति क्रमन्ते ऋषयः दर्शनवन्तः कुहकमाया शाठ्य अहंकार दंभ अनृतवर्जिता हि आप्तकामाः विगततृष्णाः सर्वतः यत्र यस्मिन् तत्परमार्थतत्त्वं सत्यस्य उत्तमसाधनस्य सम्बन्धी साध्यं परमं प्रकृष्टं निधानं पुरुषार्थरूपेण निधीयते इति निधानं वर्तते। तत्र च येन पथा आक्रमन्ति सह सत्येन विततः इति पूर्वेण सम्बन्धः। सत्यमेव जयते न अनृतम। સત્યનો વિજય નથી, સત્ય બોલનારનો વિજય. અનૃતનો વિજય નથી, અનૃતનો પરાજય નથી, પણ જે અનૃતને સમર્પિત છે એનો પરાજય છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે સત્ય અને અનૃત સ્વયં જય અને પરાજયમાં ઉપયોગી નથી, પણ જે સત્યને સમર્પિત છે અથવા જે અસત્ય બોલનારો છે આ બેમાં જય અને પરાજય હોઈ શકે. એટલું જ નહીં, પ્રસિદ્ધમ લોકે, લોકમાં પણ આ પ્રસિદ્ધ જ છે.
અને અહીંયા આપણને શ્રુતિ માતા પણ કહે છે શાસ્ત્રતઃ અવગમ્યતે. આ શ્રુતિ માતા પણ કહી રહી છે સત્યેન લભ્ય એષ આત્મા સત્યમેવ જયતિ. આમ ઉત્તમ સાધન જે છે એ સત્ય છે એમ શ્રુતિ માતા સ્વયં દર્શાવે છે. તો કે શ્રુતિ માતા કઈ રીતે દર્શાવે છે કે આ જે સત્ય જે છે એ સત્ય ઉત્તમ સાધન છે, એ કેવી રીતે શ્રુતિ માતા દર્શાવે છે? એટલે શંકરાચાર્ય પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કથમ, કે શાસ્ત્રમાં કેવી રીતે સત્યને શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવે. કથમ એટલે કે છે સત્યેના યથાભૂતવાદ વ્યવસ્થયા. શંકરાચાર્ય બહુ સરસ કે યથાભૂત એટલે કે જે જેવું છે. યથાભૂત એટલે શું છે? જે જેવું છે, જેવું છે એવું જ આપણે પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જો એટલે હંમેશા કહું કે પહેલા આ મોબાઈલ નતા ને ત્યારે બહુ સરસ હતો, બધા સાથે બેસીને ગમત કરતા. બાળકોને આપણે દરિયા કિનારે લઈ જઈએ, ત્યાં પેલું આખો પરિવાર હોય ને, આમ ગોળ કુંડાળું કરીને બેસે. પછી એક જણાએ એક વાક્ય બાજુના વાળાને કાનમાં કહેવાનું. એને શું કરવાનું? એને બાજુ વાળાને એને શું, એને પેલું વાક્ય ફરતા ફરતા જેણે કીધું એના કાન પર પાછું વાક્ય વધારે વાક્ય શું થઈ ગયું હોય. જેવું સાંભળ્યું છે એવું જ આપણે બોલી શકીએ છીએ. સમજ શંકરાચાર્ય એટલે બહુ સરસ કે યથાભૂત વ્યવસ્થયા. યથાભૂત વ્યવસ્થા એટલે કે આગળ જે આ દર્શાવવામાં આવ્યું, જે વ્યવસ્થા દર્શાવી, કેવું? નિત્યમ સત્યેન, નિત્યમ બ્રહ્મચર્યેણ, નિત્યમ તપસા. આ બધા સાધન કેવો હોવો જોઈએ? નિત્ય હોવો જોઈએ. ન કાદાચિત ક્યારેક ક્યારેક સત્ય બોલવું, ક્યારેક તપશ્ચર્યા કરવી, એમ નહીં. જો અત્યારે મુશ્કેલી યાદ છે, નિત્ય પ્રાર્થના કોઈને નથી, નિત્ય જપ કરતું નથી કોઈ, પણ નૈમિતિક આપણું બહુ સરસ છે. જીવનમાં બે વસ્તુ, નિત્ય અને નૈમિતિક. નૈમિતિક એટલે નિમિત્ત, કોઈ પ્રસંગને અનુરૂપ. પ્રસંગને અનુરૂપ, નિમિત્તને અનુરૂપ બધા વ્રત કરે છે, બધા તપશ્ચર્યા કરે. જન્માષ્ટમી આવી, જન્માષ્ટમી ઉજવવાની. નવરાત્રી આવી, નવરાત્રી કરીએ. ગણેશ ચતુર્થી આવી, કરીએ. તો નિમિત્તથી જે છે એમાં આપણે કેવા છે? સમર્પિત છે. મહાશિવરાત્રી આવી, પણ રોજ ભગવાનની પૂજા કરીએ, રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, રોજ ધ્યાન કરીએ, રોજ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ, રોજ કોઈકને મદદ કરીએ, આવું રોજ કરતા જ નથી. અને એટલે શ્રુતિ માતાએ કેવો પડે સત્યેન લભ્ય એષ આત્મા નિત્યમ બ્રહ્મચર્યેણ. નિત્ય હોવું જોઈએ. અને એટલે શંકરાચાર્ય કે છે યથાભૂત વ્યવસ્થા, એટલે કે આ નિત્ય આપણે આ પ્રકારથી સત્યને સમર્પિત હોઈએ. અને આગળ ગઈકાલે કહ્યું એમ, એક સત્યને પકડીએ, જેમ ખુરશીનો એક પાયો ખેંચીએ એટલે આખી ખુરશીના ચારે ચાર, ત્રણે ત્રણ બીજા પાયા પણ આવી જ જવાના. એ જ રીતે એક સત્યને પકડીએ એટલે એની સાથે બ્રહ્મચર્ય, તપશ્ચર્યા અને સમ્યક દર્શન એટલે કે સ્વાધ્યાય આવી જ જવાનું. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી સત્યેના, તો કે સત્યથી ફાયદો શું થશે? આ લોકમાં તો મને પ્રસિદ્ધિ મળવાની જ છે. જો વિચાર, પહેલા આજે 25 વર્ષ પહેલા પણ તમે વિચાર કરો ને, તો આપણે કોનું સન્માન કરતા હતા? ભલે સામાન્ય પરિસ્થિતિનો માણસ હોય, પણ જો એ સત્યને સમર્પિત છે, નૈતિક વ્યક્તિ છે, તો લોકો એને શું કરતા? માન આપતા. આપણે જો પણ સ્કૂલમાં શિક્ષક હોય, નિષ્ઠાપૂર્વક ભણાવતો હોય, એની પરિસ્થિતિ ભલે ને સામાન્ય હોય, પણ પેલો વિદ્યાર્થીનો પિતાજી પણ એને મળે તો એને પગે લાગે. કેમ? મારા દીકરાનો શિક્ષક છે. મને યાદ છે કે અમે બજારમાં પણ જોયું, જો પેલા શિક્ષક સામે દેખાઈ જાય તો આપણે બાજુ ઉભા રહી જઈએ. એમને ક્રોસ કરવાનું નહીં, એમને શું કરવાનું? જવા દેવાનું. ભર બજારમાં પણ આપણે ઉભા રહેતા. જો વિચાર, કેમ? એમની વિદ્યાને આપણે સન્માન આપતા. જા સમજ. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે પ્રસિદ્ધમ લોકે, આ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે.
જો આજે પણ તમે આ સમજજો, ભલે પેલા જૂઠા કરવા વાળા, ધન કમાવા વાળાને આપણને એમ લાગે એને બહુ માન આપે, પણ આંતરિક રીતે પણ લોકો સન્માન કોનું કરે? આ સમજ, કારણ કે આપણી બુદ્ધિમાં ધર્મ ને અધર્મ લખાયેલું જ છે. કોઈ એને અટકાવી શકે એમ છે જ નહીં. કોને ધર્મ કહેવાય, કોને અધર્મ કહેવાય, આપણે શીખવવાની જરૂર જ નથી. તો આ લોકમાં તો પ્રસિદ્ધ જ છે, પેલો પરલોક માટે પણ શાસ્ત્રતઃ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. યેન પંથા વિતત સત્યેન પંથા. આ સત્યના માર્ગથી જ, સત્યના પંથાનો અર્થ શું થાય? આ સત્યના માર્ગથી જ આપણે ક્યાં જઈ શકીએ? દેવયાન વિતત. તો જે આ સત્યના માર્ગ પર સમર્પિત છે એને માટે શું થશે? દેવયાન આખ્ય વિતત વિસ્તીર્ણ સાતત્યેન પ્રવૃત્ત. સાતત્ય મુખ્યતઃ, સાતત્યનો અર્થ શું થાય? મુખ્યતઃ સતત. સતત એટલે હંમેશા. જે સત્યને સમર્પિત છે એને માટે સ્વર્ગનો માર્ગ હંમેશાને માટે ખુલ્લો છે. પ્રવૃત્તનો અર્થ શું થાય? એને માટે સ્વર્ગનો દ્વાર ખુલી જ ગયા છે, એને વિનંતી નથી કરવી પડતી. અને એટલું જ નહીં, સાતત્યેન નૈરંતર્યેણ વિસ્તીર્ણ, એ સતત એને માટે ખુલ્લો છે. જે સત્યને સમર્પિત છે એને માટે ઉર્ધ્વ લોકનો માર્ગ કેવો છે? ખુલ્લો છે, વિસ્તીર્ણ છે. એટલું જ નહીં, આ તો આપણને ધર્મનો ફળ બતાવ્યું. જો આ સમજો બરાબર, સત્યને સમર્પિત હોઈએ બે પ્રકારના ફળ છે. એક ધર્મને અનુરૂપ ફળ છે જે અનિત્ય છે. ધારો કે પણ સત્યને સમર્પિત તમે છો, તમે સ્વર્ગમાં જશો, પણ એ સ્વર્ગમાં જે જશો એ અધિદૈવિક ફળ તમને મળશે, પણ આધ્યાત્મિક ફળ ખરું કે નહીં? એનું આ લોકમાં પ્રસિદ્ધિ જે છે એ તો આધિભૌતિક થયું. આ લોકમાં આપણે પ્રસિદ્ધિ મળીએ શું છે? આધિભૌતિક છે. દેવલોકનો માર્ગ મારા માટે ખુલી ગયો એ શું છે? આધિદૈવિક છે. પણ હું જો સત્યને સમર્પિત છું, જે નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરનાર છે, જે સાધક યોગી છે, તો જે સાધક છે, જે નિષ્કામ માર્ગને સમર્પિત છે, એને આ સત્ય આદિ જે ઉત્તમ સાધનો છે એનાથી કોઈ ફાયદો થાય ખરો કે નહીં? એને શું લાભ મળે? જે સત્યને સમર્પિત છે પણ જેને આ અધ્યાત્મમાં રુચિ નથી એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, પણ જેને સ્વર્ગમાં રુચિ નથી. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ગીતામાં જોઈ ગયા કે આ સ્વર્ગ લોક કેવું છે? અનિત્ય છે, દુઃખનું કારણ છે. તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન ફરીથી આ ટીકા કરે છે. તો જેણે કર્મથી વૈરાગ્ય કર્યો, કર્મ ફળથી વૈરાગ્ય કર્યો, જે સાધક છે, જે નિષ્કામ ભાવથી જીવન જીવી રહ્યો છે, એને આ સત્યાદિ જે સાધન છે, એ સત્યનો જે માર્ગ જે છે એમાં એને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ કયો ફાયદો થાય? અને એટલે આગળ કે છે યેન આક્રમંતી ઋષયઃ. આધિદૈવિક તો એને લાભ છે જ, પણ હવે આ પંક્તિમાં શું કહે છે? યેન આક્રમંતી ઋષયઃ યેન પથાહી. કારણ કે એ પથ દ્વારા જ શું થાય છે? આક્રમંતી ક્રમંતઃ ઋષયઃ. ઋષિ મુનિઓ પણ આ જ માર્ગ પર ચાલી રહ્યા છે, આ જ માર્ગને પ્રાપ્ત કરનારા છે. તો કે ઋષિ કોને કહેવાય? શંકરાચાર્યજી કહે છે દર્શનવંત, જેને આત્મદર્શન થયા છે, જે સર્વત્ર પરમાત્માના દર્શન કરી રહ્યા છે, એ ઋષિ છે. આપણે તો ઋષિ એટલે કોણ? પેલા હિમાલયમાં આમ 100 વર્ષથી તપશ્ચર્યા કરે, આમ દાઢી લાંબી થઈ ગઈ હોય, ગરડા થઈ ગયા હોય. આપણે આવું બધું બહુ ગમે. 20 વર્ષ મહાત્મા હિમાલયમાં તપશ્ચર્યા કરી આવ્યા, કોઈ ફરક નહીં પડે. આ સમજો, 20 વર્ષ હિમાલયમાં રહી આવ્યા કે 20 વર્ષ તમે ઘરમાં નિષ્ઠાપૂર્વક તમારા કર્તવ્યનું પાલન કર્યું. ગીતામાં આ બધાને ઉડાડી દે ભગવાન. ક્યાંય ગીતામાં ભગવાને કીધું નથી હિમાલયમાં 20 વર્ષ તમે તપશ્ચર્યા કરવા જાઓ. કીધું જ ગીતામાં ભગવાન કે? એનાથી ઉલટું ભગવાન કે છે સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવઃ.
સ્વકર્મણ, તમારા કર્તવ્ય કર્મનું તમે પાલન કરો, અને એ કર્તવ્યને પાલનને જ ભગવાનની શું માનો, આરાધના તમે માની લો, તો તમને અવશ્ય સિદ્ધિ એટલે કે આ અંતઃકરણ શુદ્ધિની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. આજકાલના મહાત્માઓ કે એવા જાત જાતના બધા વિચારો અને એવું બધું મતાંતર મૂકી દીધું છે લોકોના મનમાં. એક બેન મને આવીને કે માતાજી 15 દિવસ ચાલ્યા આશ્રમમાં, જાસમ કેમ? આમ ત્યાં સેવા કરવા જઈએ તો ઘરમાં શું કરે, બેઠું તારે? જો સમજો, હું એ બેનનો વાંક નથી ગણતો. જે મહાત્માએ આ વ્યવસ્થા ઊભી કરી એનો વાંક છે. એણે મનમાં શું માની લીધું, તમે ઘરમાં રહો એટલે સંસારી કહેવાય, આશ્રમમાં રહો એટલે સેવા કહેવાય. તો ઘરમાં કરો એ સેવા નથી? જો સમજ. પણ ત્યાં જઈને ચપ્પલે ઊંચકે અને તપેલા ઊંચકે, બધું જ કરે. અને ઘરમાં જો એની ચપ્પલ એક ખૂણામાં હોય ને એક બીજે ખૂણામાં એની ચપ્પલ હોય. જા સમજ. હું તો કહું તમારું ઘર સ્વચ્છ છે કે નહીં? તમારા ઘરમાં આશ્રમ જેવી વ્યવસ્થા છે કે નહીં? ઘરમાં જ છે. અહીંયા ને અત્યારે જ આપણે કરવાનું. પછી હું આશ્રમમાં જાઉં, હિમાલયમાં જાઉં, ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું. જે કરવું હોય ને અહીંયા ને અત્યારે જ કરવાનું. અને એટલે બહુ સરસ કે આ ઋષિ મુનિઓ જે છે, ખરેખર ઋષિ મુનિ એટલે કોણ? એ ગરડો થઈ ગયો, સફેદ દાઢી થઈ ગઈ, જટાવાળો છે ઋષિ છે. દર્શનવંત, જે આત્મતત્વના દર્શન કરી રહ્યો છે. પણ એ આત્મતત્વના દર્શન પણ કોને કારણે કર્યું? યે ન પથા. આ જ માર્ગ પર ચાલીને, સત્યના માર્ગ પર ચાલીને આ ઋષિ મુનિઓએ પણ શું કર્યું છે? આત્મદર્શન કર્યા છે. આધ્યાત્મિક લાભ એમને મળ્યો છે. પણ એ સત્યના માર્ગ પર ચાલનારા જો હોય તો એમનો સ્વભાવ કેવો છે? જો આ સમજો, 6 વસ્તુ અહીંયા શંકરાચાર્યજી દર્શાવે છે કે જે આપણા જીવનમાં ન હોવું જોઈએ. જો આ સમજજો બરાબર. આપણે સત્યને સમર્પિત હોઈએ, તપશ્ચર્યાને સમર્પિત હોઈએ તો આ 6 વસ્તુ નહીં હોવી જોઈએ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ઋષિ મુનિઓ આ 6 વસ્તુ એમના સ્વભાવમાં, આ 6 સ્વભાવ એમના નતા, અને એટલા માટે એમને આત્મદર્શન થયા. કુહકમ, જાતમ પહેલું જ કયું છે? કુહક. કુહક એટલે કે કપટ, કોઈને આપણે પરવંચનમ, કોઈને આપણે ઉલ્લુ બનાવે, આપણે ગુજરાતીમાં કુહકમ પહેલું. પરવંચના એટલું જ નહીં, માયા. માયા એટલે કે અન્યતર અન્યથા ગૃહીત્વા બહિરન્યથા પ્રકાશનમ. અંદર કંઈક હોય અને બહાર કંઈ પ્રગટ કરે. તો પિક્ચર જોવા જવાનું હોય, ફરવા જવાનું હોય છોકરાઓ, એટલે તૈયાર થાય અને એટલામાં જ પેલા ગામથી મગન કાકા આવે ને બેલ મારે. જા સમજ. અને બારણું ખોલે ને મગન કાકાને જોઈ એટલે મનમાં શું આવે? આ ક્યાં ટપકી પડ્યા? અંદરથી તો શું આવ્યું? ક્યાં ટપકી પડ્યા? પણ બહારથી આવો આવો મગન કાકા, આજે હવારે તમારી વાત કરતા ચા પીવાના. જાસમ કેમ? પેલા વડીલ છે એટલે શું કરવું પડે? વિવેક દર્શાવવો પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ માયા કહેવાય. અંદર કંઈક હોય, અંતર અન્યથા ગૃહીત્વા બહિ અન્યથા પ્રકાશનમ. અંદર કંઈક બીજું જ પકડેલું છે અને બહાર જે પ્રકાશિત કરીએ, પ્રગટ કરીએ શું છે? કંઈક બીજું જ છે. અંદરથી આપણામાં એટલો બધો ક્રોધ હોય, વિકાર હોય, અને ગુરુજી પાસે જઈ ત્યારે શું ડાયા ડમરા થઈને બેસી જ જઈએ. ના ગુરુજી તો રોજ માળા કરું. ચાલો, અને શું કહેવાય? માયા. શાસ્ત્રમાં એવું કહેવાય, જો આ સમજજો. માતા પિતા, વૈદ્ય અને ગુરુ પાસે ક્યારેય કંઈક છુપાવવાનું નહીં. દોષ હોય કે ગુણ હોય, જો આ સમજજો. વૈદ્ય પાસે જો તમે છુપાવો ને
તો પછી એ તમારી યોગ્ય સારવાર નહીં કરી શકે. એ જ રીતે ગુરુજી પાસે જો તમે છુપાવો તો ગુરુજી તમને યોગ્ય સાધનનો ઉપદેશ કરી શકે જ નહીં. અને માતા પિતા આપણા માતા પિતા છે, એમનાથી કઈ છુપાવવાની આપણે જરૂર નથી. આજકાલ તો તમે જુઓ માતા પિતાથી જે લોકો છુપાવે ને આપણને નવાઈ લાગે કે જેણે તને જન્મ આપ્યો, જે તને ઉછેરી રહ્યા છે, જેણે તને મોટો કર્યો, અને એનાથી જ આપણે શું કરતા હોઈએ. માતા પિતાથી કેમ આપણને છુપાવવું પડે? માતા પિતા પર આપણે વિશ્વાસ હોય, વૈદ્ય પર આપણે શ્રદ્ધા હોય, ગુરુ પર આપણે શ્રદ્ધા હોય તો કોઈ દોષ છુપાવવાની શું છે આવશ્યકતા જ નથી. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે માયા રહિત. આ ઋષિઓ કોણ છે? માયા રહિત એટલે કે ક્યારેય કંઈ છુપાવતા નથી. તમે સ્કૂલમાં હતા ને ત્યારે અમને એક વાક્ય શીખવવામાં આવે કે એવું આપણે શા માટે વિચારીએ, એવું આપણે શા માટે કરીએ જે પ્રગટ થયા પછી શરમાવું પડે. જે પ્રગટ થયા પછી શું છે આપણે શરમાવું પડે. અને એટલે શું કે આ માયા રહિત છે. બીજું, ત્રીજું, શાઠ્યમ વિભાવ અનુસારેણ અપ્રદાનમ. શાઠ્ય જે આપણી પ્રતિભા છે, જેટલું આપણી પાત્રતા છે એને અનુરૂપ શું છે આપણે કરતા જ નથી. શાઠ્ય આપણી જે પ્રતિભા છે, આપણે જે દાન કરી શકીએ એમ છે, અને એને અનુરૂપ શું છે આપણે જીવન જીવતા જ નથી. શાઠ્ય કહેવાય. વિભાવ અનુસારેણ અપ્રદાનમ. એની પાસે છે લાયકાત આપવાની. આ ગુરુમાં શાઠ્ય હોય. જો આ સમજો, આ ગુરુમાં આ બધા આવી શકે. આ મલ હોય ને એ બધા દાવ પેલા શિષ્યને શીખવે નહીં. 2-4 દાવ હોય ને પોતાના હાથ પર રાખે. કેમ? પેલો શિષ્ય જયારે મોટો થઈ જાય, બધું શીખી જાય, અને જો ગુરુને ચેલેન્જ કરે તો શું કરે? પેલા 2 દાવ જે નહીં શીખવાય એ દાવથી પેલા શિક્ષણ શું કરે? એ પછાડે. આપણી જે પ્રતિભા છે એને અનુરૂપ જ શું કરીએ આપણે? પ્રદાન, દાન કરીએ, આપીએ. અહંકાર મિથ્યાભિમાન. તો કે આ શાઠ્યમ કોને કારણે છે? પેલો લોભ છે, પકડી રાખવાની આપણે શું છે આદત છે. ચોથું કયું છે? અહંકાર મિથ્યાભિમાન. અહંકાર પોતાના શરીર માટે, પોતાના રૂપ માટે, પોતાના વાળ માટે, પોતાની સંપત્તિ માટે, પોતાના કુળ માટે આપણે શું કરતા હોય? અભિમાન કરીએ છીએ. જો એટલે તમને વારંવાર તમારા માતા પિતા, તમારું કુળ જે છે એ તમે નક્કી કરીને નથી આવે. જેમ 12મું ધોરણનું રિઝલ્ટ આવે અને પેલા કોલેજમાં ફોર્મ ભરી, એમ ફોર્મ ભરીને તમે આવેલા કે આ કુળમાં મને જન્મ આપજો ને, આને મારી મમ્મી બનાવજો ને, આને મારા પપ્પા બનાવજો, મને આવું શરીર આપજો, નક્કી કરીને આવ્યા. તમને શરીર આપનાર ભગવાન છે. તમને માતા પિતા નિર્ણય કરનાર કોણ છે? ભગવાન છે. એનો કોઈ અભિમાન નહીં કરવાનું. પણ લોકોને શું હોય? જ્યાં વિચાર દેહ માટે, બુદ્ધિ માટે, મન માટે, જ્ઞાન માટે, ધન માટે, સંપત્તિ માટે, કુળ માટે શું હોય છે? અનેક પ્રકારનું અભિમાન હોય. અને એટલે શું કહે છે? અહંકાર મિથ્યાભિમાન દંભ ધર્મધ્વજિત્વમ. જે મૂલ્ય નથી ને એને આપણે મૂલ્ય બતાવીએ. જો આ સમજજો બરાબર. જે ખરેખર મૂલ્ય નથી એને પણ આપણે શું કરીએ છીએ? મૂલ્ય તરીકે દર્શાવીએ. જે સદગુણ આપણામાં નથી એ જાણે કે આપણામાં છે એમ શું કરીએ? આપણે પ્રગટ કરીએ. અને દંભ કહેવાય. બહુ વર્ષો પહેલા, જો આગળ મેં તમને વાત કરી કે સ્વામીજીએ પેલી આચાર્ય સભા બનાવી છે. 300 વર્ષથી જૂના
જે મઠાધિપતિઓ છે એની એક સભા સ્વામીજીએ બનાવી છે. પણ એ સભા બનાવતા પહેલા 2 વર્ષ બહુ મહેનત કરવી પડી છે. કે આ બધા મહામંડલેશ્વર છે ને એ પોતાના જગતમાં જ જીવતા હોય, એ લોકોના પોતાના કાર્યક્રમ હોય, એ લોકોનું પોતાનું પ્રવૃત્તિઓ હોય. એટલે આ બધાને એક જ સ્થાન પર ને એક જ સમયે ભેગા કરવા ને એટલે બહુ અઘરી વસ્તુ. કોઈને એમ કહે ને કે આપણે ના અમારે અત્યારે તો આશ્રમમાં અમારે તો આશ્રમમાં અત્યારે પાટોત્સવ હોય એટલે હું નહીં આવી શકું. એટલે એક વાર એક મહાત્મા જે હતા ને બહુ મોટા મહામંડલેશ્વર, મોટા મહાત્મા, એટલે સ્વામીજીના શિષ્યો જે બધા ખરા ને એ બધા પોતપોતાના જે લોકલ એરિયામાં હોય, ધારો કે કર્ણાટકમાં હોય તો કર્ણાટકમાં જે સ્વામીજીના શિષ્ય છે એ જ પેલા બધા મંડલેશ્વરને શું કરતા હોય, મઠાધિપતિઓને મળવા જાય, રજૂઆત કરે. પેલે એક મહાત્મા હતા ને સ્વામીજી કે આ મહાત્માને મળવા હું જાતે જ જઈશ, જો સાંભળો. સ્વામીજીને ક્યારેય દંભ જ નહીં અને દેખાડો નહીં, સિમ્પલ, સીધા સારા. એટલે પછી સ્વામીજીને કહ્યું ખરું એમના 2-3 શિષ્યોએ કે સ્વામીજી આમને મળવા તમે નહીં જાઓ એમને મળવા? હા, તો કે ના ના કઈ નહીં, હું જઈશ. કે સ્વામીજી સીધો એમનો સ્વભાવ પ્રમાણે શું છે, 2 જણાને, એક પેલો ડ્રાઈવર અને એમની સાથે બીજો એક શિષ્ય, પેલા 2 જણાને લઈને ગયા. બીજા બધા મહાત્મા જ પેલો આખો રસાલો પાછળ ચાલતો હોય. એટલે સ્વામીજી પેલા શિષ્ય જઈને પેલા મહાત્માને મળી આવ્યા, વાત કરી કે સ્વામીજી મળવા માંગે છે. હા કઈ નહીં, આવો ને મંગળવાર બપોરે આવો ને જશે. એટલે આપણી ભાષામાં કહે ને તો હરક પદુડા થઈને સ્વામીજી ત્યાં પહોંચી ગયા. 11 વાગે બોલાવે એટલે સ્વામીજી ત્યાં 11 વાગે, સ્વામીજીને 11 વાગે એટલે પેલો 11 ટકોર પેલો આશ્રમ ઉભો રહી ગયો. એટલે સ્વામીજીને કીધું કે સ્વામીજી આ લોકોને બધાને કઈ બહુ સમયની પડેલી નહીં હોય, આપણે નહીં આપણે 11 કીધું એટલે આપણે 11 વાગે પહોંચવા. એટલે સ્વામીજી 11 વાગે પહોંચી ગયા. જો સાંભળો, જઈને પેલો સેક્રેટરી હતો ને એને કીધું કે આ સ્વામીજી સાથે, હા મને ખબર છે કે આવો ને બેસો. એટલે પેલો સરસ મજાનો એર કન્ડિશન રૂમ હતો ને, વેઇટિંગ રૂમ, એમાં બેસાડ્યા, પછી ચા પીવાના, કોફી પીવાના. સ્વામીજી કે આપણે મળવા આવે, ચા કોફી પીવા આવ્યા નથી. એટલે ચા કોફી નાસ્તામાં અડધો કલાક કાઢી નાખ્યો. જા સાંભળ. એટલે સ્વામીજી પેલા એમના શિષ્ય એટલે પેલો પૂછવા ગયો કે ભાઈ સ્વામીજી ક્યારે આવશો? 11:30 થઈ ગયા, 11 વાગ્યાની વાત કરી છે. કે ના અત્યારે છે ને એમનો ધ્યાનનો સમય, એટલે ધ્યાનમાં બેઠા છે. તમારો ધ્યાનનો સમય છે, સ્વામીજીને 11 વાગે બોલાવ્યા શું કામ તમે? જો સમજો, આ કેટલાય મહાત્માને માટે બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે. કેટલાય હજારો લોકો ભેગા થઈ જાય ને કે 9 વાગે આવશે ને પેલા સ્વામીજી આવે 11:30, 12 ને 1 વાગે. જવા બિચારા, એટલે પેલા બિચારા 3-4 કલાક શું કરતા હોય? રાત જોઈને બેઠા. અને એમના શિષ્યો પેલો ભજન કીર્તન કરાવ્યા કરે, લોકોને એમ થાય કે ભજન કર્યું અમે. તો 12 વાગ્યા ને તોય પેલા મહાત્મા બહાર નીકળ્યા જ નહીં. પણ આ સ્વામીજીનો પેલો જે ડ્રાઈવર હતો એવો હોશિયાર. જા એટલે એ પેલી બધી એના પેલા ત્યાં પાર્કિંગમાં હોય ને, એટલે પછી પેલા બધા ડ્રાઈવરો હોય એટલે પેલો વાત કરતો હોય, એટલે એ બધી વાતો કરે. પછી 12:30 વાગે પેલા મહાત્મા આવ્યા અને સ્વામીજી સાથે બધી વાતો થઈ. પછી નીકળ્યા, એટલે જતા હતા ભોજન કર્યું, 12:30 ભોજન નો સમય, એટલે ભોજન કર્યું, પેલા ડ્રાઈવર ને ભોજન કરાય, પછી નીકળ્યા. એટલે પછી સ્વામીજી પેલા શિષ્ય સાથે વાત કરતા કે આ લોકો ખરા છે, કઈક સમય છે જ નહીં કે આટલા વાગે આમ કરવાનું કે 11 વાગે બોલાવે. એટલે પેલો ડ્રાઈવર કે સ્વામીજી એવું નથી. જો આ સમજ એટલે કેમ કે ના કે હું પેલો એનો ડ્રાઈવર છે ને તેની સાથે વાત કરતો હતો. તે કેમ કે ના, એ તો કંઈક 10-10:30 બહાર ગયેલા અને પછી કે આવ્યા, પછી આવીને સુઈ ગયેલા. સ્વામી કે તને ક્યાં ખબર? તો કે ના, એ તો પેલો એમનો ડ્રાઈવર હતો ને તેણે મને કીધું કે અમે આવ્યા ને ત્યારે રસ્તામાં જ એમ કે ગુરુજી બોલતા હતા કે હવે હું સુઈ જવાનો છું 11 થી 12. અને દંભ કહેવાય. જો દંભ છે. તમે એમ કહો કે 9 વાગ્યાનો કાર્યક્રમ છે પણ તમે 12 વાગે આવો,
ધર્મધ્વજિત્વમ, પોતાને શું બતાવે? હું તો બહુ મહાન છું. આ મહાનતા છે? 12 વાગે આવીને શું કરે? 2-4 ભજન ગાય, 2-4 વાર નાચે, અડધો કલાકમાં જતા રહે. પેલા 3 કલાક ત્યાં બેઠા, તમારું શ્રવણ કરવા બેઠા, અડધો કલાકમાં જતા રહે. વિચારજો. ચિન્માનંદજી એટલે બહુ સરસ કહેતા. ચિન્માનંદજીના એ વર્ષોમાં જુહુમાં 5,000 લોકો જુહુના કિનારે બીચ પર, જુહુ બીચ પર એમના પ્રવચનો થતા. પણ 6:30 વાગ્યાનું પ્રવચન એટલે 6:30 વાગે એમનું પ્રવચન શરૂ થઈ જાય. જાસણ એ બહુ સરસ કહેતા કે જો હું 5 મિનિટ મોડો જાઉં તો ભલે તમને એમ લાગે ખાલી 5 મિનિટ છે, પણ જે 5,000 લોકો બેઠા છે એની 5 મિનિટ બગડી એટલે કેટલી મિનિટ થઈ? 5 × 5 = 25,000 મિનિટ થઈ. જો વિચારી જો. પણ આપણને આવું વિચારવાની કોઈ સૂક્ષ્મતા, સંવેદનશીલતા રહી જ નથી. અને જો મહાત્મામાં આવી સંવેદનશીલતા નહીં હોય તો પછી એમના શિષ્યો કે સામાન્ય લોકો પાસે તો આપણે કોઈ અપેક્ષા રાખી શકીએ જ નહીં. સમજો. પણ મોડું જવું ને એને ધર્મધ્વજિત્વમ કહેવાય. જા વિચાર. દંભ. તમારે જો 11 વાગે નથી મળવાનું, તો ફોન કરીને કહી દો કે 11 વાગે નહીં મળે, તમે 12 વાગે આવો. અને શું કહેવાય? સંવેદનશીલતા આપણામાં નથી. બીજાનો સમય, બીજાની સંપત્તિ, બીજાનું ધન, એના પ્રત્યે આપણને શું છે? કોઈ સન્માન જ નથી. પોતાનું સન્માન છે પણ બીજાને આપણે સન્માન કરી શકીએ. દંભ. સૌરાષ્ટ્રમાં જાઓ ને, સૌરાષ્ટ્રમાં શબ્દ સારો છે પણ એ શબ્દ હવે આ દંભ માટે બની ગયો. જો આ સમજો. એને પપ્પુ ધધુ કહેવાય. જો આ સમજો. શબ્દ શું કહેવાય? પપ્પુ ધધુ. આ મહાત્મા પપ્પુ ધધુ છે એટલે શું છે? પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર. એને શું કહેવાય? પપ્પ ધધુ. તમે પરમ પૂજ્ય છો કે ધર્મ ધુરંધર છો, ને પછી 108 ને પછી 1008 ને પછી 1 શ્રી, પછી 2 શ્રી, 4 શ્રી. આ દંભ છે. પેલો ડોક્ટર હોય ને પછી એમ ડોક્ટર નામ લખે ને પછી એમ નીચે કાઉન્સમાં શું કરતો હોય? MBBS, MD, DGO. જા સમજ. એ મહાત્મા પણ શું કરે? ડોક્ટર પાછળ લગાવે, મહાત્મા આગળ લગાવે. જા સમજ. ફરક આટલો જ છે. પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 108. દંભ કહેવાય. આ બધું શું છે? બાહ્ય દેખાડો. દંભ એટલે શું છે? પોતે બહુ મહાન છે એવો શું કરે? એ દેખાડો કરે. દંભ. અનૃતમ અયથા દ્રષ્ટ ભાષણમ. જે જોયું નથી, સાંભળ્યું નથી, એ બધું શું કરતો હોય? આપણે દેશી ભાષામાં ગપ્પા જ મારતો હોય. અનૃતમ. જેવું સાંભળ્યું ને જોયું છે ને એવું જ બોલવાનું, એને સત્ય કહેવાય. પણ જોયું શું હોય, પેલો બોલતો શું હોય, પેલો કરી શું આવ્યો હોય અને એ કહેતો શું હોય? અનૃતમ. શંકરાચાર્ય એટલે ટીકાકાર કે છે એતૈહિ દોષવર્જિતાઃ ઋષયઃ. આ ઋષિ કોને કહેવાય? જાવ ચાલ. આ ઋષિની વ્યાખ્યા થઈ. આ સમજો. જેનામાં કુહક નથી, જેનામાં માયા નથી, શાઠ્ય નથી, અહંકાર નથી, દંભ નથી, અનૃત નથી, એને શું કહેવાય? અનૃત. અવર્જિતાઃ. આવા પ્રકારના દોષ રહિત જે છે ને એને ઋષિ કહેવાય. વારંવાર એટલે કહું તમને, બાહ્ય જે તમને મળી રહ્યું છે ને એ એટલું મહત્વ નથી કે બહાર તમે જે મેળવો ને એ બધું અહીંયા જ રહી જવાનું. તમે આંતરિક કેટલી સાધના કરી, કેટલો જપ કર્યો, કેટલો તપ કરે, કેટલું દાન કર્યું ને એ જ મહત્વનું છે. યજ્ઞ, દાન, તપઃ, કર્મ. પણ આ 3 વસ્તુ એવી છે, જો વિચારી દો. યજ્ઞ કહીએ, દાન કહીએ અને તપશ્ચર્યા. આ 3 વસ્તુ એવી છે જેમાં આ લોકમાં અહીંયા તો તમારે ગુમાવવાનું જ છે. યજ્ઞ કરો એનો શું થયો?
ખર્ચો થવાનો જ છે. દાન કરો એટલે તમારું ધન તમે બીજાને આપો જ છો. તપશ્ચર્યા કરો છો એટલે તમે ભોગ છોડી જ દો છો. એટલે અહીંયા તો તમે શું કરી રહ્યા છો? છોડી જ રહ્યા છો. અહીંયા તમે કેટલું છોડો છો ને એ તમારી સાથે આવશે. અહીંયા જેટલું પકડી રાખેલું છે ને એ બધું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. આ સમજ. અને છોડવાની આ 3 જ રીત છે: યજ્ઞ, દાન અને તપઃ. યજ્ઞ દાન તપઃ કર્મ પાવનાનિ મનીષિણામ. યજ્ઞ દાન તપઃ કર્મ ન્યત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત. 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહેશે કે આ 3 વસ્તુ કેવી છે? ન ત્યાજ્યમ, કાર્યમ એવ તત. આ 3 કેવા છે? કાર્ય છે, એટલે કરવા યોગ્ય છે. રોજ યજ્ઞ થવો જોઈએ, રોજ તપશ્ચર્યા થવી જોઈએ, રોજ દાન થવું જોઈએ. જો પહેલાના જમાનામાં એટલે લોકો આવું કરતા કે રોજ એક બ્રાહ્મણને જમાડે ને પછી જ જમે. દાન તમે કેટલું આપી શકો છો? તમારી મહાનતા કોણ ગણે? તમે કેટલું ભેગું કર્યું તમારી મહાનતા નથી. તમે કેટલું આપો ને એ તમારી મહાનતા છે. એક બ્રાહ્મણ, મહાભારતની કથા છે. મહાભારતના યુદ્ધ વખતે આ કર્ણને જયારે મારવામાં આવ્યો તો અર્જુનને કર્ણ પ્રત્યે બહુ દ્વેષ હતો. ભગવાનને કર્ણ પ્રત્યે બહુ માન હતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કર્ણ પ્રત્યે માન હતું. અર્જુનને ખબર, એટલે અર્જુન કે ભગવાન તમને એના માટે આટલું બધું માન કેમ? સમજ. ભગવાન કે તારે જોવું છે? જો સાંભળજો. તો કે હા. એટલું કર્ણ મરવા પડેલો, જો સમજ, તીર વાગેલું એને. ભગવાન કે જો તારે જોવું છે ને કર્ણ કેવો છે, તે ખાલી એની એક જ બાજુ જોઈશ. તો બંને ભગવાને પેલું બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કરીને કર્ણ સામે કહ્યા. એમ કર્ણને કીધું કે હું બ્રાહ્મણ છું, મને સુવર્ણની જરૂર છે, મારી દીકરીના લગ્ન છે. કર્ણે શું કર્યું કે જો હું તો ઉઠી શકું એમ નથી, આ પથ્થર મને આપો તમે. પથ્થર લીધો, પોતાના મોઢા પર માર્યો અને મોઢા પર જે સુવર્ણના દાંત હતા ને એ દાંત કાઢી આપ્યા. અર્જુન જુએ, જો આ સાંભળ. પછી ભગવાન બ્રાહ્મણ બનીને ગયા. તો કે આ તો તારા મોઢામાંથી તે કાઢ્યા, આ તો એઠા છે, આ દાંત હું નહીં પકડી શકું. જૂઠ એઠા, આપણને એઠા જૂઠા સમજ જ નથી પડતી. મોઢામાંથી તે કાઢ્યા શું છે? આ એઠા જ દાંત છે, એવું નહીં પકડી શકું. તો કે મને એક તીર અને ધનુષ આપો. તીર ધનુષ આપો. તીર લીધું અને ભૂમિમાં એવું માર્યું ને કે પેલો પાણી નીકળ્યું, ફુવારો છે. એ ફુવારામાં એને હાથ ધોયા, પેલા દાંત ધોયા અને પછી બ્રાહ્મણને કીધું કે લો આ દાંત. આ કર્ણ જગ મરવા જ પડેલો જો એને ખબર જ છે. આને દાન કહેવાય. જો આપણે આપીએ ને, સ્વામીજી બહુ સરસ કહેતા અમને કે તમે આપો અને પછી તમારા હૃદયમાં જો ચચરે ને તો પછી દાન નહીં કહેવાય. જશે ગુજરાતીમાં શબ્દ બહુ સરસ છે, ચચરાય. સ્વામીજી કે if you feel that you are losing something, then it is not charity. આપો, પ્રેમથી આપો. જો એવો જ બીજો પ્રસંગ હતો કે એક બ્રાહ્મણ, એના પિતાજી ગુજરી ગયા અને બહુ સારો બ્રાહ્મણ કુળ. એટલે એના પિતાજીને એવી ઈચ્છા હતી કે સુખડના લાકડાની જ મારી ચિતા બને. પણ
પણ એ વખતે પેલો દુકાળ હતો એટલે બહુ ઓછા લાકડા હતા, આમાં સુખડ મળ્યું નહીં. બ્રાહ્મણને સુખડ મળ્યું નહીં ચિતા બનાવો. એટલે પેલો યુધિષ્ઠિર પાસે પહોંચી ગયો અને યુધિષ્ઠિરે કીધું કે ભાઈ મારા પિતાજીની ઈચ્છા હતી કે તું ચંદનના લાકડાની મારી ચિતા બનાવજે, પણ કઈ ગામમાં ક્યાંય મળતું નથી, તમે ચંદન આપો. તો યુધિષ્ઠિર કે અત્યારે તો દુકાળ છે ને ક્યાંય ચંદન મળતું નથી. એટલે પેલો બિચારો બ્રાહ્મણ નિરાશ થઈ ગયો. પણ જો આ બધી જગ્યાએ છે ને આ બધા દ્વારપાળ ને ડ્રાઈવર જ કામ આવ્યા સમજવાનું, જેને આપણે બહુ સામાન્ય માનીએ ને. પેલો બ્રાહ્મણ બિચારો નિરાશ થઈને બહાર નીકળતો તો પેલો એક દ્વારપાળે એમ કીધું કે તને અહીંયા સુખડનું લાકડું નહીં મળે, તું પેલા કર્ણ પાસે જા. એટલે પેલો કર્ણ પાસે એટલે કર્ણએ એને પેલા આસિસ્ટન્ટ હોય એ લોકોને પૂછ્યું તો કે ના ના કે મહારાજ કે બહાર તો કોઈ જગ્યાએ ચંદનનું લાકડું મળતું જ નથી, દુકાળ પડે છે અત્યારે. હા, એટલે કર્ણે વિચાર કર્યો 2 મિનિટ અને પછી પેલા એને કીધું જાઓ સુથારને બોલાવી લાવો. અને બ્રાહ્મણને કીધું કે તમે બેસો, અને બીજા લોકોને કીધું આ બ્રાહ્મણને થોડું ભોજન પાણી આપો, ભોજન કરાવો, બેસાડો એને શાંતિથી, એને કહો કે હું 1 અડધા કલાકમાં શું કરું છું, સુખડનું લાકડું. અને પેલાને કીધું જ્યાં સુથાર લઈ આવો. પેલો સુથાર લઈ આવે. સુથારને કીધું આપણો મુખ્ય દ્વાર જે છે એ ચંદનનું બનાવેલું છે, તોડીને બ્રાહ્મણને આપો. કેટલું આપો છો તમે, એ મહાનતા. કેટલું પકડો ને એ મહાનતા. ન ત્યાજ્યમ, ભગવાન શું કહે છે, આ 3નો ક્યારેય ત્યાગ નહીં કરો. જેટલું હોય ને આપતા રહો. એક મજાની વાર્તા. એક ભાઈ બ્રાહ્મણ જાસમ એની રીતે એનું જીવન જીવે. પછી એને એમ થયા કરે કે આ કઈ બહુ વધારે મળતું નથી, થોડુંક મને વધારે મળે તો થોડું કંઈક દાન કરું, કંઈક કરું. એટલે એક વાર કંઈક ગામમાં કોઈ મહાત્મા આવ્યા કે જ્યોતિષના જાણકાર હતા. એટલે મને બ્રાહ્મણે જઈને કીધું કે મહાત્મા કંઈક તો જોયા આપો, મારા હાથમાં કંઈક છે કે નહીં. એટલે મહાત્માને એવું કીધું કે તારા નસીબમાં 500 રૂપિયા. જો એ જમાનામાં 500 રૂપિયા અત્યારે 5 લાખ. આ સમજ. તારા નસીબમાં કેટલા છે? 500 છે. પેલો ખુશ. ખરેખર એવું થયું કે એને દક્ષિણા મળી. પછી એ બુદ્ધિશાળી જાય એટલે એને વિચાર કર્યો મારા નસીબમાં તો 500 છે જ. જો આ સમજ. એટલે 500 તો ક્યાંય જવાના જ નથી. એટલે એને શું કર્યું, પેલો 500 માંથી 400 આપી દીધા, દાન કર્યું. જો આ સમજ. પણ એના નસીબમાં 500 એટલે ભગવાને તો શું કરવું પડે, એને 400 વાપરી નાખે, કારણ કે એને ખબર હતી કે મારા પ્રારબ્ધમાં 500 છે. પણ એ 400 એને વાપરી નાખે, પણ એના પ્રારબ્ધમાં જો 500 હોય તો શું કરવું પડે, એ ક્યાંથી એને પાછું દાન મળ્યું. જ્યાં દાન મળ્યું ને એને પાછું શું કર્યું, દાન કર્યું. જ્યાં એમ આપણને ખબર છે કે આપણા નસીબમાં કેટલું છે. આપણે કોઈ મહાત્મા જ્યોતિષની જરૂર નથી. આપણા જીવનમાં આપણને ખબર જ છે આપણી પાસે કેટલું છે ને કેટલું રહેવાનું. આપણે શું કરતા રહીએ, યજ્ઞ દાન તપઃ ન ત્યાજ્ય. આપણું જીવન જ આવું છે. આ દોષ વર્જિત, જો આ 6 દોષ વર્જિત રહેવું હોય ને તો આ સીધો સાધો ઉપાય છે. આ સમજ. યજ્ઞ કરતા રહીએ, દાન કરતા રહીએ, તપશ્ચર્યા કરતા રહીએ તો આ કુહક છે, માયા છે, શાઠ્ય છે, અહંકાર છે, દંભ છે, અનૃત છે, આ આપણા જીવનમાં આવે જ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કુહક માયા શાઠ્ય અહંકાર દંભ અનૃત વર્જિતા હિ. આ ઋષિ મુનિ છે, આ ઋષિની વ્યાખ્યા છે. જો સમજ. પણ કે એમનો પોતાનો ગુણ શું છે, પ્રાપ્ત કામાહા. એમને પોતાને કોઈ ઈચ્છા નથી. જ્યાં સમજ. મને આટલું મળે એવી કોઈ ઈચ્છા જ નથી. હું કેટલું આપી શકું ને એ ઈચ્છા છે. હું કેટલું મેળવું એની ઈચ્છા નથી, પણ હું કેટલું આપું. કેમ?
વિગત તૃષ્ણા, એમના મનમાં કોઈ તૃષ્ણા જ નથી. મને આ મળે, મને પેલું મળે, મારી પાસે આ હોય, મારી પાસે આ, કોઈ તૃષ્ણા જ નથી. વિગત તૃષ્ણા આપ્તકામાઃ સર્વતઃ યત્ર યસ્મિન આપ્તકામાઃ આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટ. ગીતામાં પણ શું કીધું? પોતે જ પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે. આત્માથી અન્ય એની કોઈ ઈચ્છા છે જ નહીં. આપ્તકામાઃ સર્વતઃ યત્ર યસ્મિન તત્પરમાર્થ તત્વમ સત્યસ્ય. જેમની બુદ્ધિ આવી છે એમની બુદ્ધિમાં શું થશે? આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થશે. એમની બુદ્ધિ જ આ બ્રહ્મમાં શું થઈ શકે? પ્રતિષ્ઠિત થઈ શકે. અને શંકરાચાર્ય કહે છે આ પ્રકારથી ઉત્તમમ સત્ય સાધનસ્ય સંબંધી સાધ્યમ પરમાર્થ તત્વમ. એમની બુદ્ધિમાં આ પરમાર્થ તત્વ શું થઈ શકે? પ્રગટ થઈ શકે. આપ્તકામ યત્ર તત્ સત્યસ્ય પરમમ નિધાનમ. કેમ? કારણ કે એ જ સત્યનું પરમ નિધાન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સત્ય ઉત્તમ સાધનસ્ય સંબંધી સાધ્યમ પરમમ પ્રકૃષ્ટમ નિધાનમ પુરુષાર્થ રૂપેણ નિધીયતે ઇતિ નિધાનમ. નિધાનમ એટલે નિધિ એટલે ભંડાર, ખજાનો. નિધિનો અર્થ શું થાય? ખજાનો. ને આ સત્ય કેવું છે? પરમમ નિધાનમ, શ્રેષ્ઠ નિધિ છે, પ્રકૃષ્ટ છે. કે નિધીયતે પુરુષાર્થ રૂપેણ ઇતિ નિધાનમ. જે પુરુષાર્થ રૂપે તમારી બુદ્ધિમાં જે રહેલું છે એને નિધાન કહેવાય. કયો પુરુષાર્થ છે આપણો? અર્થ પુરુષાર્થ છે, કામ પુરુષાર્થ છે, મોક્ષ પુરુષાર્થ છે. પરમાર્થ તત્વમ. આપણું જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? એ પરમાર્થ તત્વ એકમાત્ર છે. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી તત્ સત્ય છે પરમમ નિધાનમ યત્ર. શંકરાચાર્ય કે છે આ ક્યાં જોડવાનું છે? પેલું સત્ય સાથે એને જોડી દેવાનું. યત્ર એમ કહીએ ને, યત્ર એટલે કે જેમાં. જેમાં એટલે કે આ સત્યમાં જે સમર્પિત છે, એ સત્યને જે સમર્પિત છે એને માટે શું છે? પરમાર્થ તત્વમ. અને એ પરમાર્થ તત્વ જે છે એ પરમાર્થ તત્વ ક્યાં રહ્યું છે? પરમમ નિધાનમ. તમારી પાસે સંપત્તિ હોય ને, ઘરે ના હોય, મૂલ્યવાન વસ્તુઓ બધી, અને આપણે બહાર કબાટમાં મૂકીએ, એને તિજોરીમાં મૂકીએ. જો આ સમય એને ક્યાં મૂકીએ? તિજોરીમાં અંદર મૂકીએ. એમાં પરમાર્થ તત્વ શ્રેષ્ઠ તત્વ છે. એ ક્યાં છે? બુદ્ધિ ગુહાયામ. તમારી બુદ્ધિ એનું ખજાનું તિજોરી છે. બહાર પરમાર્થ તત્વ શોધવાનું જ નથી. એ પરમાર્થ તત્વ ક્યાં છે? તમારી બુદ્ધિ ગુહામાં. એ બુદ્ધિ રૂપી તિજોરી જે છે એમાં જે શું છે? નિધિયતે. વારંવાર આપણે જોઈએ ભલે બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે પણ બ્રહ્મ ઉપલબ્ધ ક્યાં થવાનું છે? તમારી બુદ્ધિમાં જ ઉપલબ્ધ થાય. અને એટલા માટે કે છે આ બુદ્ધિ જે છે, જે બુદ્ધિમાં સત્ય રહેલું છે, જે બુદ્ધિમાં તપશ્ચર્યા છે, એમાં જ શું થાય છે? આ બ્રહ્મ પ્રગટ થઈ શકે. જે બુદ્ધિમાં સત્ય નથી તો પછી ત્યાં એ આ પ્રગટ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. પણ જેની બુદ્ધિ આવા દોષવાળી છે એને માટે પછી શું થશે? એને માટે આ બ્રહ્મ પ્રગટ થઈ શકતું નથી. અને એટલે કે છે તત્ર એટલે કે બુદ્ધિ ગુહામાં યેના પથા આક્રમંતી સત્યેન વિતતે ઇતિ પૂર્વેણ સંબંધ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ વાક્યનો સંબંધ ક્યાં લગાવવાનો? આગળની જે પંક્તિમાં કીધું વિતત દેવયાન, એની સાથેનો સંબંધ કરવાનો. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી જેની બુદ્ધિમાં આ બ્રહ્મ પ્રગટ થયું એ ઋષિ મુનિઓ જે છે, પણ એમની બુદ્ધિમાં પણ આ પ્રગટ કેમ થયું? કારણ કે આ નિધાન છે, આ તિજોરી જે છે એમાં શું છે? સત્ય છે. જેની બુદ્ધિમાં સત્ય છે એની બુદ્ધિમાં જ આ બ્રહ્મ પ્રગટ થઈ શકે.
પણ જેની બુદ્ધિમાં માયાદી જે છે, કુહકાદી જે દોષ જે છે, એ દોષ જેની બુદ્ધિમાં રહેલા છે, એની બુદ્ધિમાં આ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ શકતું નથી. બ્રહ્મ જ્ઞાન તો પછી છે. વિવેક એ પ્રગટ નથી થતું. નિત્ય કોને કહેવાય, અનિત્ય કોને કહેવાય, આત્મા કોને કહેવાય, અનાત્મા કોને, આપણો વિવેક જ નથી પ્રગટ થતો. વિવેક કરતા આપણે શીખીએ. જે બુદ્ધિમાં સત્ય છે ને ત્યાં જ આ વિવેક જાગૃત થાય. અને વિવેક એકવાર જાગૃત થયો તો વૈરાગ્ય પણ આવશે, અને વૈરાગ્ય છે તો બ્રહ્મ જ્ઞાન પણ અવશ્ય થાય. અને એટલે કે છે પરમમ નિધાનમ. આ તો શું છે? પરમ છે, શ્રેષ્ઠ છે, પ્રકૃષ્ટ છે. જો એટલે જ કહું, રક્ષ રક્ષ રક્ષા